ट्रक भर के खड़ाया स्पीकर का झूठा का काहदे वास्ते आ जे अगले बने आवाज जाओ फिर ही इतने गल जानी है। अगले बने जिथों तक भी आवाज जाती है मेरी बात कृपा करके जिथों तक आवाज जाती है उथों तक तो आवाज सुनो ना तुसी जिथों तक आवाज सुनती आ जिन्ने भी साडे जथेबंद झंडिया वाले सारिਆਂ बेनती है पिछे आओ नजर पिछे आओ। आप जो तुरांगे ऐलान करके तुरांगे उदों सारा जोर लावांगे। एवं फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। सिर्फ थोड़ा टाइम हो रहा जिन्ना चेर गलबात चल रही है। और जिहदे कुछ उहो जिहे लोग भी आ उन्होंने मेरी बेनती है इस तरह ना करो प्लीज। इस तरह एनर्जी वेस्ट करना कोई फायदा नहीं। जो तुरे आप सारे आ ट्रैक्टर बंद किहड़े ट्रैक्टर आ स्प्रे पंप वाले भी अजे बंद कर दो। अजे ट्रैक्टर बंद कर दो। सारा कंट्रोल च रखो। पानी आपां नूं जदों लोड़ पई उदों एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। असीं बार बार कहने साडा जिन्ना भी जूथ है जिन्ना भी जूथ है पुलिस वालों आंसू गैस के गोले छड्डे जा रहे हैं। नौजवानी च भी पूरा जोश है। भले सोने हाल के जकारे लाइव तस्वीर TV 84 ते सियाणे बंदे सारे सामने रखते हैं। साडे बच्चे बहुत सियाणे हैं। इस गल वाल ध्यान देवो कि आपां जिन्ना स्टेज वाल ध्यान दे के चलांगे कई गल्लां नूं स्टेज दियां नूं लागू करांगे। तुसीं सारे उन्हां नूं थोड़ा थोड़ा सारसी कर लो। कोई फैसला वखरा नहीं है। गुरु साहब ने सानू कहा जा रहा साडी मर्जी ना बोले असीं मोर्चे की मर्जी है बोलना है। नहीं तो मोर्चे फसल के जसविंदर सिंह होनी खड़े ने बड़े अफसर नूं खड़ाना जी। तो असीं भी मुकाबला 200 किसान जथेबंदियां दे विचों एक है दशमेश किसान मजदूर यूनियन रजिस्टर्ड जिम्मेवारी नाल गल कर रहे हैं कि लगदा शब्द अगर नहीं सर कोई गल प्रवान होगी बड़े बड़े आगू खड़े साडी मत्था पड़ दी खातर तो असीं उदों विच बाहर नहीं आना। तो वीरो आपां उस गल ते आइए गुरु साहब दे जिहड़ा हैगा किले नूं आनंदपुर नूं 8 महीने घेरा पिया रहा ते बहुत तरह दियां राहां सिक्खां वल्लों आउंदियां सीगीआं पर जदों गुरु साहब ने फैसला कीता उहनूं फिर चाले पाए कच्ची गली चमकौर वल नूं। हुण कच्ची गली चमकौर दी देख लो
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ 40 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਦੇਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਝੁਕ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਡਟ ਜਾਓ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਵਾਪਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ है। सुन लीजिए, जो अपने देश को बंदा प्यार कर रहा होगा वो किसी भी पार्टी का चमचा नहीं होगा, वो हमेशा हक सच की बात करेगा। अगर वो किसी भी पार्टी में है भी मौजूदा तो तब भी उसके खिलाफ बोलेगा कि ये तुम हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे धर्मों के साथ या हमारे देश के साथ गलत कर रहे हो। मेरा ये मैसेज है आपकी मीडिया। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये बच्चा कितने साल का है? मतलब कीप साइलेंट, मतलब ऑल गाइस चेक द न्यूज। ये बच्चा कितने साल का है? आप सब लोग बता सकते हो। 15, 17। इस बच्चे ने क्या देखा है कि ये रोड पे आने पे मजबूर हो गया है? तो मतलब मोदी जी को इतना भी नहीं पता है कि मतलब मेरे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग साथी, ये देखो बापू यहाँ बैठे हैं, मतलब इनकी एज तो अरेस्ट करने की है, अरेस्ट करे आराम से अपना लाइफ जिए। तो मतलब रोड पे निकालने के लिए किसने मजबूर किया है? हम कोई गलत मांग रहे हैं? ये जो हमारे किसान नेताओं के साथ बैठ के बातें करें। एक मिनट, ये जो एमएसपी की गारंटी की, ये मैं आम लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। कई लोगों की ना ये नॉलेज में नहीं है कि ये एमएसपी हमको इनसे क्या लेना देना है। ये मुझे लग रहा है आप बाहर के पत्रकार हैं तो आपको भी ये उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोगों को तो बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि एमएसपी है क्या। बाहर के देश विदेश के लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि एमएसपी है क्या। तो इसके लिए किसानों को यार इतने बवाल क्यों मच गया कि वो डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि एमएसपी एक देशी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके घरों में आटा आ रहा है ना, वो 30 से 25 रुपए किलो आ रहा है। आप उसकी रोटी बना के 3 टाइम खा रहे हो, ठीक है, 3 टाइम खा रहे हो ना आप। तो अगर वो
एमएसपी ना हो उस आटे पे, उस कणक पे, उस गेहूं पे, तो वो जो रोटी आपके घर में 3 टाइम की आ रही है ना, तो वो बीजेपी सरकार अपने कॉरपोरेट दोस्तों को, अंबानी और अडानी को, उनके पास गिरवी रख देगी और वो उनको पैकेटों में बंद करके बड़े बड़े मॉलों में ऑर्गेनिक का नाम देके जो मर्जी ऊपर लिख के आपके घरों में 500 से 1000 रुपए किलो वो आपके पास आटा आएगा। आपको ये समझनी पड़ेगी बात। हम इसलिए किसानों के साथ लगे हैं क्योंकि हमें धर्म तो हम घर में बैठ के पूजा कर लेंगे, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, हम अपने घर में बैठ के अपने गॉड की पूजा कर लेंगे। हमको चैन और सुकून से रहने दीजिए, हमको चैन और सुकून से रोटी खाने दीजिए। अथरू गैस के गोलियां नाल देख लो नौजवानों की अखां पूरियां लाल हो चुकियां ने। आ नौजवान वीर भी ने विच दे दवाइयां देखो जी, आ देखो जी आंसू किसी दे क्या नौजवानों का। आ वीर सेवादार ड्यूटियां निभा रहे हैं बड़िया बड़िया। दूसरे आंसू गैस बरस रहे हैं। TV 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਧਰ ਕੇਚਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, दूर दूर तक देखो काफ़ी लंबिया लाइनां लग चुकी ने। देखो लाइव तस्वीर TV 84 ते सोनू इकट्ठ दी तस्वीर दिखा रहे हैं अज। आ देखो नौजवान बिना वालों लंगर की सेवा चल रही है, काफ़ी लंबा इकट्ठ है। इधर केलियां की सेवा चल रही है, एक साइड अथरू गैस के गोले तो एक साइड नाल लंगर भी किसान वीरां ने जरूर चलाया वा। आ देखो किसानों के काफले पूरे पंजाब चों किसानों के काफले आ रहे हैं। देखो TV 84 ते लाइव तस्वीर आ देखो जी। आ देखो भाना सिद्धू पहुँच गया अज इकट्ठ च। आ देखो जी भाना सिद्धू लाइव तस्वीर TV 84 ते जी। भाना सिद्धू पहुँच गया लाइव तस्वीर देखो जी। देखो लाइव तस्वीर
ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇ ਐਸਪੀ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਾਪੂ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਸ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਵੇ ਆ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਵੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰ ਲਈ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਵੈਨਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। एजेंसी सर दिल्ली से पीटीआई सर क्या आपने अपने समर्थकों के साथ आह्वान किया है, किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं शाम तक? देखिए सरकार की ओर से ये मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, इनके मसले हल करने के लिए भी तैयार हैं। हम कोई ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि कल को सरकार ये कहे कि हम तो इनको बुला रहे थे, इन्होंने हमारी बुलावा सद्दा प्रवान नहीं किया। वो हमने किया कि आइए भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं। अपने सभी साथियों से अनुमति ली कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। सभी साथियों ने अनुमति दी। अनुमति देने के बाद अब हम बातचीत करेंगे। जिन अधिकारियों ने ये सद्दे का मैसेज हमारे पास पहुँचाया है उनसे बात करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि बातचीत चंडीगढ़ के अंदर ही हो। हम हमारी तो इससे भी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि चंडीगढ़ को भी ना, वहाँ भी ना हो, यहीं पे हो, यहीं कहीं इधर उधर जहाँ मोर्चा चलता है उसके आसपास कहीं पे बैठे हो। हाँ यही हमारी तो ये भावना है, लेकिन फिर भी सभी भाई जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अगर शाम तक अगर बात नहीं मानी गई तो आगे कैसे बढ़ेगा आंदोलन? हो पाई इस मीटिंग में उम्मीद है बात नहीं हुई तो उम्मीद है तो आंदोलन कैसे बढ़ेगा? सवाल की है मैं एक बेनती करा उम्मीद आ जेकर आ सारा कुछ वेख के उन्होंने मीटिंग ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ पुराने दल जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? जो देखिए अंदर से जो भी किसानों की इन मांगों को ठीक मानता है वो इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका है, आगे भी बनेगा। लेकिन जिन लोगों ने अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हुए बड़ी गलत तरीके के माहौल बनाया, एक तरह गलत बयान करके इस आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए जिन्होंने ये किया कि सरकार के पक्ष में भुगतने की बात की है,
उनको थोड़ा ध्यान रखना है। उनकी वजह से मोर्चे को उन्होंने डैमेज करने का काम किया, जो मेरा ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? नहीं, हजे तक कोई सत्ता नहीं है। सारे कोई प्रशासन की कार्रवाई ललेवाला जी लेकिन लगातार जारी है। 100 से ज्यादा आपके जो किसान भाई हैं वो जख्मी हुए हैं, देखिए रुकनी चाहिए वो। पहले दिन जब बैठक गिर जाएगा कोई। जब पहले दिन बात हुई हाँ। तब भी ये थी हमारी कि पहले कार्रवाई रोको फिर हम आगे बात करें, लेकिन उस दिन हमारी बैठक जो बेसिटा रही टूट गई। तो जब बैठक टूट जाती है वो भी फिर हमारे साथ हुई बातचीत को लागू करने के लिए पाबंद नहीं होते, बाउंड नहीं होते। लेकिन ये बात जरूर है, कल भी मेरी बात रात भी हुई अधिकारियों के साथ कि पहले ऐसा बंद करो। तो हम भी अपने साथियों को ये बोला है कि भाई आप भी शांति बनाए रखें, उनसे भी हम ये कहेंगे कि उनको सबको पहले तो बंद करो। हमारी इससे भी आगे ये बात है कि पंजाब गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ, हरियाणा के पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, ताकि वो हमारे क्षेत्र में आकर जो हमारे किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले छोड़ रहे हैं वो गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है। वो पत्थरबाजी हुई है, कुछ किसान भाइयों ने ही पुलिस के ऊपर की है, 7 से ज्यादा जख्मी। देखिए SSP सही बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो, इनकी ये क्लियर होता है। किसानों को तो गोले फेंक कर किसी ने करीब नहीं जाने दिया, उनकी गन गोला फेंक रही है। और हमारा अगर कोई पत्थर फेंकेगा वो हाथ से फेंकेगा। मुझे ये बताएं, क्या हमारा पत्थर वहाँ पहुँचेगा या उनकी गन का गोला वहाँ आएगा? जब उनकी डिस्टेंस ही इतनी ज़्यादा है कि वहाँ हमारा पत्थर कैसे जाएगा? तो फिर कैसे, कहाँ से कोई तो जख्मी हो गया? कोई जख्मी नहीं, सब बहानेबाजी बनाई जा रही है। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 'ਚ ਖਤਰਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਕੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਪੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਬਾੜਾ ਪਾਟਾ ਵਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, इस मोर्चे तो कोई पार्टी नहीं निकलूगी। इस मोर्चे विचों निकलूगा तो किसानां मजदूरां दी कोई मंग निकलूगी। ठीक है, लोग लड़ना चाहते आ, लोग लड़ना चाहते आ, असीं पिछे हटण वाले नहीं हैगे। तुसीं की कुछ करता तुहानूं पता नहीं। मैनूं वाशिंगटन पोस्ट का फोन आ रहा। वाशिंगटन पोस्ट हुंदा अमरीका की वड्डी पत्रिका, टाइम्स ऑफ और न्यूयॉर्क टाइम का आ रहा। ये थोड़े अंदोलन करके ये दुनिया च मोदी का रह की गया अज, नहीं तो उदों फिर चैनल ये कहे भी इन्होंने मंगा नहीं मनाउणियां, ये जी बैरीकेड तोड़ के फिर वायलेंस करना आए आ साडे नाल। वो बोल भी रहे, आई समझ के नहीं आई? तो इस करके भरावो कल भी थोड़े नाल खड़े आ, अज भी थोड़े असीं चाहुंदे सी फैसला कर लेंदे। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, पर जमीर कदी नहीं विकन दिता, कदी नहीं विकन दिता। अपनी दूसरी राउंड की मीटिंग हुई है केंद्रीय मंत्रियों नाल, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 5-6 ਮੰਗਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट लागू करना, बिजली बिल बंद करना, वापस लेना, प्रदूषण एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ MSP ਵਾਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੱਡੋ ਥੱਲੇ ਲੀਡ ਛੱਡੋ ਆਹ ਲੀਡ ਵਾਧੂ ਆ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਜਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਗਾਂ ਕਰ ਕੱਕਾ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲੀਡ ਆ ਗੱਡੀ ਗਾਂ ਕਰ ਚਲੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ ਵੀ ਲਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਢੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਕਣਕ 'ਚ ਨਾ ਵੜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਡਰੋਨ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਭਾਈ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਲੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ CID ਸੁਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੋਟ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦਲਿਆ ਸਾਹਿਬ सभी किसान दोस्तों एक मिनट सर जी बराबर कर रहे हैं। थोड़ा इधर हो जाओ ध्यान नाल ਢੇਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। देखो गल ये है मेरी हाथ जोड़ के बेनती है प्लीज रुको रुक जाओ दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ जिस तरीके दे नाल सबर दे नाल कल दे तुसी उन्हां दे जबर दा मुकाबला कर रहे हो ये बहुत बड़ी चेता पूरी दुनिया दे विच अज तुसी अखबारां विच चक्को चैनलों नूं पढ़ो नोट करो की हो रहा है। आ मोदी दा सफाया हुंदा जोर जा रहा मोदी नूं लोग जो कह रहे सुन लो सवार के आ जेड़े मेरे किसान वीर ने मेरे नौजवान है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰ ਰਿੰਗੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿੰਗ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ सरकार तक जिहड़ी गल लेके जानी सी ले गए आ तुसीं सुनिया होगा बयान आ रहे ने कल दे इन्हां दे अनुराग ठाकरे दा बयान आया वो कहंदा असीं किसानां नाल गल करन लई तैयार हां लेकिन असीं कल दे चैनलों तो कह रहे इन्हां नूं कि जेकर गल करनी है पहला माहौल सखामा होना चाहिए है सो उधरों
माहौल सुखावा होना चाहिए। किसी भी पासों मेरी हथ जोड़ के बेनती है, जेकर इधर ध्यान दो सारे मेरे वीर, जेकर सरकार तुहाडे नाल आ, तुहाडे मसले दे हल नहीं, आपां काहदे लई आए हैं? मसले हल कराउण लई आए हैं भरावो के किसी होर गल लई आए हैं? ईमानदारी नाल दस्सिओ, मसले हल कराउण लई आए हैं। इन्हां मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जेकर सरकार रंग के तुहाडे मूहरे आके गोडे टेकन नूं तैयार हो गई है, फिर की लगता है कि सानू सरकार की गल सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? ईमानदारी नाल दस्सिओ कौमी दोस्तों, सुननी चाहिए है। तो मेरी हथ जोड़ के बेनती है, फिर जेकर गल सुननी आ तो काइंडली हथ जोड़ के यही गल्लां स्पीकर वाले अज मेहरबानी करनगे, चिट्ठी छेती लवा देणगे। परले बने लगभग अगले बने झूठा। असीं थोथों गुरमता पवा के फिर कहांगे और टाइम भी बाउंड करांगे भी इन्नी देर तक जे कह रहे जे सदा आउंदा ठीक आ, नहीं आउंदा ते फिर असीं फिर अपना प्रोग्राम लिखांगे। तो इस करके गुरमता जरूरी हुंदा। हाँ जी, तो स्पीकर अगली गल भरावो 20 वारी बरूद वालियां सिरथानी नंगियां, पहली बार नहीं आमने सामने हो रहे। जिन्ना चिर सतगुर ने सवास लिखे आने आ, मरना तो असीं घर वाली मंजी ते भी आ, ओदा फायदा कोई ऐ आजे तो होर चाहिदा की है? साडी किते जिंदगी वड्डी चीज आ, साडे साह निक्के ने। आ देश दे किसानां मजदूरां दे मंगां वड्डियां ने। जदों बंदा कुर्बानी दिंदा ना, ओदे पिछे ओदा मनोरथ हुंदा भी मेरी जान छोटी चीज आ, मेरा काम वड्डा, उस काम लई कुर्बानी दिंदा। तो इस करके भरावो अर्ज आ भी किसी किस्म का अपनी लीडरशिप ते भरोसा ना तोड़ियो। अज अंदोलन लड़िया, तुसीं भरोसे ते लखा आए जे, साडे कोल कैडर भी हैगा। इस भरोसे ना दिल्ली दे तख्त नूं सतगुर ने कृपा कीती, बख्शिश कीती, तां ओदे ढा के मंगा भी मना के आवांगे। तो इस करके सारे लीडरां दा मेरे थल्ले खड़े सरजीत फूल जी जावे स्पीकर लग गया, जावे स्पीकर लग गया, तैयार आ। ये उन्हां दा बयान आया। जे असीं गलबात दा सद्दा ना कबूलीए फिर वो कहणगे भी ये मंगा मनाउण नहीं आए, पंजाब हरियाणा नहीं सातों पाईदा, पर देश के दूजे हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ साडी गल गलत जाऊगी। जे असीं तुसीं कहंदे हो भी ठीक है असीं भी गलबात करन नूं तैयार आ, मीटिंग च की निकलदा? हाँ निकलदी आ के ना निकलदी आ? जे ना निकलदी आ ते फिर दिल्ली जाण दा राह खुलिया हैगा वा, फिर दिल्ली नूं जावांगे। हुण दसो बाबा खड़िया करके भी गलबात करनी चाहिए है कि नहीं करनी चाहिए? साडे भी इधर भी अगले बन्ने नौजवानों फिर दोहरे तेरे जड़े नौजवान काले पैंदे आ, वो साडे आ, उन्हां नूं समझाउणा भी सारिआं नूं पैना कि नहीं? फिर सानू उन्हां दे गाड़ी होना पैना वा। फिर डलिया साहब नूं मैं पुछदा कि किन्ना टाइम दईए गलबात वास्ते, तुसीं दसो किन्ना टाइम दईए? ना शामां तक दा टाइम दिंदे आ, ठीक है डलिया साहब, शामां तक दा। जे शामां तक चिट्ठी आ जांदी आ, सद्दा आ जांदा ते फौजां खलोणगियां, जो कुछ मीटिंग चो निकलूगा आके थोड़े नाल वादा करते हैं फिर दिल्ली वाल नूं। पर मीटिंग च आ जड़ी शैलिंग हुई आ, मैं तुहानूं ठोक के कहना डलेवाल साहब यकीन दवाउंदे आ, उठ के बाहर आवांगे भी इह करतूत थोड़ी चंगी नहीं सी हैगी। गल करनी आ ते कंजरखाना बंद करो, ठीक है? असीं अपने बंदे सामने होए तां जिहड़े मेरे सामने खलोते आ वीर जथे, ये सारे अगले बन्ने चले जाओ, उत्थे जाके खड़ो, अपने नौजवानों नाल संवाद करो
ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਕੌਮੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਪੈ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲੋ। ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲੀਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਬਲਾ ਬਲਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪੀਕਾਂ ਘਾਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਗੂ ਜਾਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਪੀਕਰ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਸਪੀਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਨੁਕਰੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਗੇਟ ਲੱਗਾ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਓ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟਣਗੇ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜੀਏ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ 150-200 ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਡਰੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਗੋਲੇ ਕੋ ਸੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਸਾਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਕਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਆ ਲੋਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਹੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਉੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ट्रैक्टर जिथे मुंडे खलोते उथे ला। सरकार चुकी है या 2 दौर की मीटिंग कर ली, लेकिन बात टालने वाली कर रही है। लेकिन आज फिर सरकार कहा हमने बात करनी है। आपके लीडर साहबाना ने अपील करी है, आपने इजाजत दी है, लेकिन जब तक मीटिंग चलेगी अगर सरकार टाइम देगा आप लोगों ने भी संयम बरतना पड़ेगा। सभी साथियों को पुरजोर अपील है, कोई भी साथी मंच पे बोले और लीडर के साथ उसके बाहर नहीं जाएगा। सब आप लोगों ने उसके ऊपर फुल दिलाने पड़ेगा। कोई भी ना बताओ, मेरी बेनती चंडे वाले साथियों ने जगह रोको, उन्हें खड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो बोल रहे हैं मीडिया अब तक बचा देगा इस बात को, लेकिन इन लोगों ने जगह रोको। ट्रैक्टर वाले साथियों ने अपील, सभी साथियों ने और पीछे हटो। फिर अगर सरकार वादे से मुकरेगी सबसे अग्गा होगा आपके लीडरशिप चलेगी। परवाह कोई नहीं करते, तो 1 मिनट भी नहीं लगन देते हैं। गोलियां वाली परवाह कोई नहीं है। मेरी अपील है लोकल साथियों को, जहां बाप लोगों ने बड़ी सेवा करी है लंगर और पानी की, आज किसी तरह की भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ना दिल्ली बोरिया की, न ट्रैक्टर की, न पानी की, न पंपा की। उसी तरह अपने होर जरूरत यहाँ ट्रैक्टर की 4x4 की
यहाँ लोड है मिट्टी के ट्रैक्टर ट्रैलियां की, शायद हो सका 5 का भी यूज करा। यहाँ जरूरत है लंगरों की, यहाँ जरूरत है पीने के पानी की, उसकी व्यवस्था भी करा। और हरियाणा के लोगों को बता देना चाहूंगा, तगड़े हो, प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। और तगड़े होगा बाहर और इस आंदोलन के अंदर शामिल हो। जहां आप लाखों की गिनती के अंदर यहाँ पहुंचे हैं, आपका आंदोलन भी बहुत ऊंचाई के ऊपर है। आप शायद इस बात को ना समझ सका। आप लोगों की लड़ाई ने हर रोज जो किसान मजदूर 10-10 हजार के कर्जे के पीछे अपनी आत्महत्या कराया, उनका अपने आर्थिक जीवन सुधारना है। इस करके कोई भी गलती नहीं करनी, लीडरशिप के कहने के अंदर रहना है। ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਧਰ ਕੇਚਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। नौजवानी च पूरा जोश भर रहा नौजवानी च। इसको भाना सिद्धू, पूरा इकट्ठ भाने सिद्धू दे नाल। आ देखो जी, आ देखो जी पूरा इकट्ठ। आ देखो पिछे तो जकारे लग रहे ने। देखो पिछे तक ट्रालियां, पूरे पंजाब तो काफले चल पे ने। देख लो नौजवान बजुर्ग बापू। देखो लाइव तस्वीर टीवी 84 ते। देखो केसरी निशान साहब झूर रहे ने। आ देख लो जी पानी दी टैंकियां अगे पजाइया जा रही हैं। ड्रोन राही देखो जी, ड्रोन राही बंब सट रहे हैं। आ देखो जी ड्रोन राही बंब टीवी 84 ते लाइव तस्वीर। आ देखो नौजवानी च भी पूरा जोश ने, जकारे लग रहे हैं। आ देखो लाइव तस्वीर च पूरा जोश नौजवानी च।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਾ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਅਜੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੈਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਰਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਟਕ ਵੀ ਅਟਕਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈ ਖੜੇ ਆ। ਰੱਖ ਭਰ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ, ਜੂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਭਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। कितने देख के